بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محاضرتنا في مادة Heat Transfer. المحاضرة الأولى Introduction. Objectives أهداف هذه المحاضرة to develop an application for the fundamentals, concepts and principles that underlie heat transfer process. Number 2, to illustrate the manner in which a knowledge of heat transfer may be used with the first law of thermodynamics to solve problems relevant to technology and society. Definition and classification. تعريف والتصنيفات الهيت ترانسفير. تعرف الهيت ترانسفير؟ heat transfer or heat is a thermal energy in transit due to special temperature difference. طاقة حرارية. heat transfer أو الهيت أو الحرارة هي طاقة حرارية thermal energy in transit في حالة انتقال بسبب due to special temperature difference بسبب وجود فرق في درجات الحرارة. كم نوع من أنواع heat transfer؟ There are 3 modes of heat transfer seen figure 1. 3 أنواع انتقال الحرارة والتعريف conduction the heat transfer that occurs across stationary media solid or fluid when temperature gradient exists in the media. لازم يكون عندي وسط ناقل للحرارة وهناك فرق في درجات الحرارة تم عملية انتقال الحرارة بواسطة conduction a heat transfer that occurs across stationary media وسط ثابت سواء من solid or fluid. طبعا شو وقت when temperature gradient exists in the media لما يكون عندي هناك فرق في درجات الحرارة T1 is greater than T2 تتم انتقال الحرارة. المودز الثاني convection the heat transfer that occurs when between a surface and moving fluid. يجب أن يكون عندي السطح و moving fluid وماء متحرك على هذا السطح when they are at different temperature لما يكون عندي فرق في درجات الحرارة ما بين السطح وما بين free stream ما بين moving fluid. المؤذي الثالث اللي هو radiation the net heat transfer that occurs between two surfaces سطحين two surfaces at different temperature كل واحد بدرجة حرارة معينة as a result of energy emitted in the form of electromagnetic waves. طبعا تبادل الحرارة راح يكون ما بين two surfaces كل واحد من هذا الأسطح هو دائب تحت أشعة حاصل الأشعة ما بيناتهم والتعاطي ما بين الطرفين اللي تنتقل between electromagnetic waves. هذا عملية انتقال الحرارة بواسطة الراديشن. Physical origins and rate equations. الكوندكشن شنو الأصول الفيزيائية ومعادلات اللي تحكم الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. الكوندكشن may be viewed as the transfer of energy from more energetic to the less energetic particles of substance due to interaction between the particles. الكوندكشن هو انتقال الطاقة أو انتقال من مناطق ذات طاقة عالية جزيئات ذات طاقة عالية إلى جزيئات ذات طاقة واطية للمادة بسبب شنو؟ due to interaction between the particles بسبب الانتراكشن ما بين هذه الجزيئات. In substance في المادة there is random motion of molecules seen figure 1 2. This random motion هاي الحركة عشوائية and the collection تصادم between molecules results in a net transfer for energy from high temperature region to the low temperature region. طبعا high temperature region low temperature region هي اللي تمثل لي المناطق اللي تكون عندي ذات حرارة عالية ذات حرارة واطية أو طاقة عالية أو طاقة واطية.
the net transfer of energy by random molecular motion is called diffusion. هاي الطريقة انتقال الحركة العشوائية random molecular motion نسميها diffusion. نسميها diffusion. هاي المادة درجة الحرارة T1 أعلى من T2. الحركة العشوائية نلاحظ الجزيئات تكون عندي جزيئات اللي إذا قريبة من درجات الحرارة هذه حركتها أسرع من حركة الجزيئات اللي تكون درجة حرارة باطئة. طبعا انتقال الحرارة دائما يكون من درجات الحرارة العالية، يعني من الانرجي العالي للانرجي الواطئ. المعادلة اللي تحكم الهيت كوندكشن the rate equation used to quantify heat conduction is now Fourier's law. شو نسميها المعادلة؟ نسميها Fourier's law. For one dimensional heat conduction it is expressed as لل one dimension واحد D تقصد بها one dimension يعني انتقال الحرارة يكون بعد واحد. It is expressed as هاي المعادلة كنت تحفظ Q double prime for X يعني انتقال الحرارة باتجاه X يكون مقاس وات بير متر سكوير نسميه الهيت فلكس. إذن هذه هي الهيت فلكس تساوي ماينس كي دي تي اوفر تي اكس. راح نجي نشوف هو كيو اكس دبل برايم وات بير متر سكوير نسميه هيت فلكس وين باتجاه الاكس دايركشن. اتجاه الاكس دايركشن ناخذ هنا اكس يعني اتجاه الاكس دايركشن. K is the thermal conductivity of the medium. K هو thermal conductivity of the medium. dt over dx dt over dx هو الانحدار الحراري نسميه الانحدار الحراري. For steady state 1D one dimensional plane wall of figure 1.3 where the temperature distribution is linear the heat flux is. ننظر على هذا الجدار درجة الحرارة T1 درجة الحرارة جانب الثاني T2 سمك هذا الجدار هو L. انتقال الحرارة باتجاه X راح يكون عندي temperature distribution توزيع درجات الحرارة. هذا الخط الأحمر هو توزيع درجات الحرارة راح يكون is the linear distribution. heat flux قيمة ال QX شلون أحسبها؟ أحسبها minus K T2 minus T1 over L على السمك ويساوي K T1 minus T2. طبعا راحت الماينس قدمنا T1 على T2 T1 minus T2 over L وتساوي K دلتا T على L. طبعا راح يكون عندي Q دبل برايم X يساوي K دلتا T over L يعني فرق في درجات الحرارة على السمك. فرق في درجات الحرارة على السمك. توزيع درجات الحرارة يكون توزيع لينير. The heat rate by conduction Qx watt through a plane wall of area A. إذا أحسب الهيت ترانسفير الكلية مو لوحدة المساحة بالواط تقيسها لازم أضربها في مساحة اللي تكون المساحة العمودية على انتقال الحرارة. المساحة العمودية على انتقال الحرارة. هسه المساحة هنا مو L في هذا المكان. المساحة تكون هذا الطول في هذا العمود تكون عمودية. الكونفكشن شلون أحسب؟ امتى؟ الكونفكشن heat transfer mode is comprised of two mechanisms. إذن عندي two mechanisms لتحدث أثناء عملية انتقال الحرارة بواسطة الحمل. شنو؟ الانرجي ترانسفير due to random molecular motion هذا اللي يسمونه احنا شنو؟ diffusion. الطريقة الثانية أو الميكانيزم الثاني الانرجي ترانسفير by the bulk of or macroscopic motion of the fluid نسميه acidification. إذا طريقتين. الطريقة الأولى أو two mechanisms. الميكانيزم الأول اللي هي random molecular motion نسميه diffusion والطريقة الثانية اللي هي اسمها البالك موشن أو الماكروسكوبيك موشن أوف فلويد. ماء قاعد يتحرك هاي حركة الماء الكلية